الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Istri dan anak-anak yang tersayang, di hari yang fitri ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah musibah yang sedang melanda negeri ini, kita tetap diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul bersama, menjalankan ibadah bersama. Kita lalui bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu dengan kebersamaan, tetap dapat menjalankan perintah-perintah Allah di dalam rumah kita ini. Semoga kebersamaan kita ini akan terus terjaga di dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa tetap di dalam kekeluargaan, tetap dalam kemesraan, di dalam menjaga keutuhan rumah tangga kita ini. Istri dan anak-anakku yang tersayang, di masa lalu mungkin banyak kelalaian yang kita lakukan, ibadah yang sering terlalaikan, salat
yang hanya kadang-kadang. Salat-salat yang jarang kita laksanakan, salat berjamaah di masjid yang mungkin disertai dengan unsur-unsur yang kurang baik, hanya ingin supaya dilihat oleh orang. Mulai hari ini marilah kita hilangkan itu semua. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menegur kita semua, khususnya di keluarga kita ini, supaya jangan menunjukkan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Sehingga selama sekian bulan kita tetap berada di rumah, dianjurkan dan disarankan untuk beribadah berjamaah bersama keluarga di rumah, sehingga melatih diri kita untuk tidak memamerkan ibadah kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Istri dan anak-anakku yang tersayang, membaca Al-Quran yang mungkin hanya sekali-sekali kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, kita biasakan. Setiap habis salat fardu bersama-sama kita baca, saling menyimak, saling mengoreksi bacaan-bacaan kita. Mungkin selama ini kita merasa paling pintar, paling fasih membaca Al-Quran, tapi ternyata tidak demikian. Marilah sama-sama kita perbaiki, terutama kepada anak-anakku. Jangan bosan untuk belajar. Jadikanlah Al-Quran sebagai budaya hidupmu. Jadikanlah Al-Quran sebagai sesuatu yang menjadi peganganmu, sehingga dirimu akan merasa hampa ketika engkau melewatkan membaca Al-Quran satu kali saja dalam sehari. Manfaatkanlah setiap waktu dan kesempatan untuk itu. Jangan lagi banyak bermain. Kami menyekolahkan kalian ke sekolah yang bernuansa agama, agar kalian bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik, bukan untuk dipelajari saja, tapi untuk jadi bekal hidup kalian nantinya. Tidak semua anak mempunyai kesempatan untuk itu, karena mungkin ketiadatahuan orang tua mereka. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita tetap menyelipkan pendidikan agama di setiap pendidikan yang kalian lalui. Doakanlah kami, orang tua kalian, untuk bisa senantiasa membimbing kalian ke jalan yang benar, memberikan nilai-nilai kebaikan, mendidik kalian, menuntun kalian ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kelak suatu saat nanti ketika kalian menjadi orang tua seperti kami, kalian bisa memberikan hal yang sama kepada anak-anak kalian, bahkan mungkin lebih baik lagi daripada ini. Marilah kita jadikan momen Ramadan yang selama ini kita lalui dengan kebersamaan tetap menjadi sarana pengerat hubungan kita sebagai keluarga. Senantiasa bersikap baik kepada orang-orang tua kalian, bukan hanya kepada ayah dan bunda saja, tapi kepada orang-orang yang lebih tua dari kalian, kepada guru-guru kalian, kepada tetangga-tetangga, kepada orang tua dari teman-teman kalian. Hendaknya kalian bersikap baik, karena orang tua ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik kalian, untuk kalian jadikan sebagai panutan, kalian jadikan sebagai tauladan. Janganlah itu disia-siakan. Selagi orang tua kalian ada di sisi kalian, gunakanlah momen tersebut untuk membekali diri kalian dengan pendidikan-pendidikan yang berguna di masa yang akan datang. Di sekolah nanti baik-baiklah belajar, jangan suka mengolok-olok teman, jangan suka mengolok-olok guru kalian. Sekecil apapun pelajaran yang diberikan oleh guru, itu adalah suatu ilmu yang tidak akan pernah bisa kita peroleh kalau kita tidak mau mempelajarinya.
Pelajaran di sekolah bukan cuma sekedar dipelajari, kemudian ujian dapat nilai bagus, bukan hanya sekedar itu, tapi hendaknya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya masalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia juga penting, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada kita, tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan menjadi bekal hidup kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan di dunia kepada kami dan kebahagiaan hidup di akhirat kepada kami, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Istri dan anak-anakku yang tersayang, tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Namun, camkanlah apa yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai hanya berlalu sampai di sini saja. Jangan sampai motivasi kalian untuk menghatamkan Al-Quran kemarin hanya berhenti sampai di sini. Al-Quran itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu, ketika Allah menurunkannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tujuannya adalah untuk menjadi pedoman hidup bagi kita. Di dalamnya banyak terkandung makna, banyak terkandung pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan ini. Pelajarilah itu. Ketika kalian di sekolah belajar bahasa Arab, pelajari yang benar bahasa Arab itu, bukan cuma sekedar dipelajari tapi tidak diamalkan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab sehingga menuntut kita untuk bisa memahaminya, untuk bisa mempelajarinya, untuk bisa memahaminya dan menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Kita harus mengerti bahasa Arab. Ayah dan bunda menyekolahkan kalian ke madrasah supaya kalian mendapat pendidikan bahasa Arab. Pelajarilah dengan benar, karena tidak akan ada yang bisa memberikan pelajaran itu kepada kalian kalau bukan karena motivasi dari diri kalian sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan untuk dijadikan sebagai bahan renungan buat kita semua, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang maha sempurna. Oleh karena itu, marilah kita terus-menerus menyempurnakan, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan berhenti sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan petunjuk, rahmat dan hidayahnya untuk kita bersama-sama menjalani kehidupan dunia ini hingga menuju kehidupan di akhirat yang kekal abadi nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju ke sana. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kakek nenek kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin, kaum mukminin ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa berjalan di jalan yang benar ya Allah, jalan yang telah Engkau ridhai ya Allah, jalan yang telah Engkau berikan petunjuk kepada orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah, jalan yang Engkau tunjukkan kepada Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa mengikuti jalan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah, untuk senantiasa sadar bahwa kami adalah umat-Mu yang lemah, bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tidak dapat melakukan apapun tanpa ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk pada kami ya Allah, terangilah hati kami untuk senantiasa menjadikan firman-Mu di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup utama kami ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, agar kami dapat memahami apa yang tersurat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami agar kami dapat memahami tanda-tanda yang Engkau tunjukkan di alam semesta ini ya Allah. Sesungguhnya semua yang Engkau ciptakan tiada yang sia-sia ya Allah. Semua itu menjadi iktibar dan pelajaran bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah diri kami dari sifat bakhil, jauhkanlah kami dari sifat keras kepala ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat keras hati ya Allah, jauhkanlah kami dari kecenderungan menuruti hawa nafsu ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang dapat membawa keburukan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami berlindung, hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami menggantungkan segala sesuatunya. Lindungilah kami ya Allah dari segala macam mara bahaya, lindungilah kami dari segala macam wabah yang dapat membahayakan kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah hamba-hamba-Mu ya Allah, yang senantiasa istiqamah menjalankan perintah-Mu ya Allah.
Bukakanlah pintu hati orang-orang yang tidak istiqomah menjalankan perintah-Mu ya Allah, agar mereka kembali kepada jalan-Mu yang benar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu ya Allah kami berserah diri. Kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami selama di bulan suci Ramadan ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah agar senantiasa membudayakan amalan-amalan yang selama ini sudah kami rintis di bulan suci ya Allah, menjadi amal ibadah yang senantiasa kami laksanakan sesudah ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kepada kami agar senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan perintah-Mu dan menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari subhat, jauhkanlah kami dari maksiat, jauhkanlah kami dari bid'ah yang dapat merusak ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.